students. How are you? I hope all are well. Stay home, be safe. Let's enter the class. Now I want to recap the last lesson. In the last lesson, we saw the meaning of macroeconomics, importance of macroeconomics, scope of macroeconomics. Under scope of economics, we studied about national income, inflation, business cycle, poverty and unemployment, economic growth and economic policies, and also studied about economic activities, functioning of economic activities. Isn't it? All of you understood? I hope all of you understood the last topic and also learned the question I given. Now let's proceed with a new topic, economic system and its types. That's economic system and its types. Now you have to know what is economic system. Economic system refers to the manner in which individuals and institutions connected together to carry out economic activities in a particular area. அதாவது பொருளாதார முறை என்பது தனியாரும் நிறுவனங்களும் ஒன்றிணைந்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் வழியாகும். அதாவது தனியார்களும் நிறுவனங்களும் ஒன்றிணைந்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் ஒரு வழியே பொருளாதார முறை என்று அழைக்கிறோம். There are three types of economic system. They are capitalistic economy, முதலாளித்துவ பொருளாதாரம், socialistic economy, சமவுடைமை பொருளாதாரம், mixed economy, கலப்பு பொருளாதாரம். Now let's view on short focus about the three systems. Capitalistic economy, there is total freedom to private means of production, and also I gave some examples of private means of production, that is sole proprietors, plumbers, repairmen, small and medium sized business, retail business and so on. அதாவது தனியார் வாணிகம், பிளம்பர்ஸு, ரிப்பேர் செய்கிறவங்க, அப்புறம் சிறு குறு தொழில்கள், ரீட்டைல் பிஸ்னஸ், இதெல்லாம் நம்ம தனியார் நிறுவனங்களில் அடங்குகின்றன. தென் we can see socialist economy, அதாவது சமவுடைமை பொருளாதாரம், no freedom to private, இதில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு சுதந்திரமே கிடையாது. there is public means of production, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அதிக பங்கு வகிக்கின்றன. for examples, public means of production are education, electricity, emergency services, fire service, gas and oil, infrastructure, law enforcement, etc. மிக்சட் எக்கனாமி, கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது என்ன? இப்போ மிக்சட் எக்கனாமி இஸ் த மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் சோசியலிசம் அண்டு capitalism. So and also that is there is coexistence of private and public sectors. Then see elaborately about the capitalistic economy, that is capitalism. Adam Smith was the father of capitalism. Capitalism is also known as market economy, free trade economy. USA, West Germany, Australia and Japan are the best examples of capitalistic economy. Now we can see the features of capitalist economy. First one is private ownership of property and loss of inheritance. That is, the individual have the right to own, sell, keep or use his property according to his will. That is, அதாவது கேபிட்டலிசமில் முதலாளித்துவத்தில் ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களுக்கும் சொத்துக்களை வாங்கவும், பாதுகாக்கவும், விற்கவோ அல்லது பயன்படுத்தவோ முழு சுதந்திரம் உண்டு. Then they can transfer their property to their heirs after death. அவங்க இறப்புக்கு பின் அந்த சொத்துக்கள் அவங்க வாரிசுதாரர்களுக்கு சென்றடையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது உங்கள் அப்பா கிட்ட இருக்க சொத்து உங்கள் தாத்தாவாக இருக்கலாம், நாளைக்கு அதே சொத்து உன்னுடையதாகலாம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி அவருடைய வாரிசுக்கு அவர்கள் இறப்புக்கு பின் சென்றடையும். தட் இஸ் கால்ட் லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். தென் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் அண்ட் என்டர்பிரைஸ். ஈச் இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஃப்ரீ டு கேரி அவுட் எனி ஆக்குபேஷன் ஆர் ட்ரேட் at any place and produce any commodity. Similarly, consumers are free to buy any commodity as their choice. For example, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் எந்த வேலையை வேணாலும் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருக்குது.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனிதன் வந்து டாக்டர் ஆகலாம், அல்லது லாயர் ஆகலாம், அல்லது ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஆகலாம், ஒரு கூலி தொழிலாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்க விருப்பப்படி அவங்க வேலையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அவங்களுக்கு ஃபுல் உரிமை இருக்குது. அதே மாதிரி அவங்க எங்கே வேணாலும் வணிகம் செய்யலாம். ஒரு பெரிய மாலில் நிறைய வாடகை கொடுத்து நல்லா பெரிய வியாபாரம் செய்யலாம். அப்படி இல்லை சாதாரண மளிகை கடையில் தொடங்கி வியாபாரம் செய்யலாம். அதை ஒரு சிலர் என்ன செய்ய, கொஞ்சம் பணம் இல்லாதவங்க ரோட்டில் வந்து வண்டியில் கொண்டு போய் கூட பொருள்களை வியாபாரம் செய்கிறாங்க. அது கூடையில் கொண்டு போய் கூட வியாபாரம். ஸோ தட் இஸ் தயர் விஷ், அவங்களுடைய விருப்பம். எந்த மாதிரியானாலும் வியாபாரம் செய்யலாம். அண்ட் ஆல்சோ த கன்சூமர்ஸ் ஹேவ் த ரைட், நுகர்வோர்களுக்கும் ஒரு உரிமை இருக்குது. என்னென்னா அவங்களுக்கு தேர்ந்தெடுப்பதை அவங்க வாங்கி பயன்படுத்தலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஆனந்த பவனுக்கு போகிறீங்க, உங்களுக்கு தேவையான ஸ்வீட்டை நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றீங்க. அதே மாதிரி உங்களே எடுத்துக்கிடுங்க, கடை கூப்பிட்டு போய் அப்பா அம்மா வாங்கி தர சொன்ன உடனே என்ன செய்வீங்க? ஐஸ்கிரீமா, பிஸ்கட்டா, பிஸ்ஸா, பர்கரான்னு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? பிஸ்ஸா, பர்கர். ஸோ உங்கள் விருப்பம், நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்பட்டதை சாப்பிட்லாம். தட் இஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் அண்டு என்டர்பிரைஸ். தென் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் பிஹைண்ட் all economic activities in a capitalism is profit motive. Advanced technology, division of labor and specialization are followed it. The golden rule for a producer under capitalism is to maximize profit. அதாவது இப்போ எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் எல்லாருமே வந்து எதை அடிப்படையாக செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா லாபத்தை அடிப்படையாக தான் செய்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் இப்போ சாதாரணமாக இப்போ கிராமத்தில் கூடை கயிறு இந்த மாதிரி சின்ன வேலை செய்கிறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பின் மோட்டிவ் என்னவாக இருக்கும்? லாபம் சம்பாதிக்கணும். ஸோ எந்த தொழிலை செய்பவருக்கும் லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு தான் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதே பெரிய ஆண்டர்ப்ரனர், பெரிய தொழில் அதிபர்களாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, நல்ல தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், வேலைப்பப்பு முறையை பயன்படுத்தி இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா பெரிய லாபத்தை ஈட்டுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். ஸோ அண்டர் கேபிட்டலிசம் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இஸ் த பிஹைண்ட் ஃபார் ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். எல்லா முதலாளித்துவத்தில் எல்லா தொழிலுக்கும் பின்னால் எது அடிப்படையாக இருக்குதுன்னா லாபம் சம்பாதித்தல். தென் ஃப்ரீ காம்படிஷன். தேர் இஸ் ஃப்ரீ காம்படிஷன் இன் போத் ப்ராடக்ட் அண்ட் ஃபேக்டர் மார்க்கெட். The government or any authority cannot prevent firms from buying or selling in the market. அது மாதிரி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முதலாளித்துவத்தில் வந்து ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கும் ஃபேக்டர் மார்க்கெட்டுக்கும் ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருக்குது. ஹியர் யூ ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் அண்ட் ஃபேக்டர் மார்க்கெட். ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் என்பது ப்ரொடியூஸ் செய்த பொருள்களை கூறுவது ப்ராடக்ட் மார்க்கெட். ஃபேக்டர் மார்க்கெட் என்பது the things needed to produce a product, that is factors of production. They are land, labor and capital and organization. So to produce a product they are using these 4 factors, that is called factors of production. So there is competition between factor market and product market under capitalism. But any authority, the government or any authority cannot control them. இப்போ அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதை விற்காத, இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. they are full freedom in the market. Then price mechanism. Under capitalistic economy, all economic activities are regulated through price mechanism, that is market forces of demand and supply. Here you have to know what is market forces of demand and supply. Here demand and supply is the willing of buyers and willing of sellers. They act together and fix a price. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஆடு விற்கிறவனோ யாருனாலும் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த விலைக்கு நான் கொடுக்குறேன்னுவான், இந்த என்ன செய்வான், இந்த விலைக்கு நான் வாங்குறேன். 2 பேர் ஒத்து போகும்போது தான் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆகுது. ஸோ த டிசைர் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ் அண்ட் டிசைர் ஆஃப் செல்லர்ஸ் ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸ். ஸோ த கேபிட்டலிசம் ஆக்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. தென் ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட். Under capitalism, price mechanism regulates economic activity. The government need not interfere in economic activity. So the government role is limited. இங்கே ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை படி தான் எல்லாமே எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெகுலேட் ஆகுது. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு தேவையே இல்லை. அப்போ கவர்மெண்ட் ரோல் வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது. தென் இன்இக்வாலிட்டிஸ். Under capitalism, there are 2 classes, that is haves and have-nots. The haves means the people who are having property. Have-nots, so the people who are not having property, they work for their living. So both of them
playing important role in capitalistic economy. It will create inequalities in the economy. இது வந்து ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்குகிறது. அதாவது பணக்காரன் ஏழை என்ற ரெண்டு பிரிவு இருக்குது முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில். இந்த பணக்காரன் ஏழை என்பது வந்து திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் பணக்காரனாகவும் ஏழையாகவே இருப்பான். அது என்ன ஆகும்னா ஒரு பெரிய ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்குவது. இட் கிரியேட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம். ஸோ தீஸ் ஆர் த features of capitalism. Then we can see the merits and demerits of capitalism. Now we can see merits of capitalism. Automatic working. Without any government intervention, the economy works automatically. அதாவது அரசு தலையீடு இல்லாமல் பொருளாதாரம் செயல்படுகிறது. Efficient use of resources. Capitalism அதாவது முதலாளித்துவத்தில் எல்லா வளங்களும் சிறப்பாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Incentives for hard work. முயற்சிகள் பெருமளவில் ஊதியத்தின் மூலமாகவோ அல்லது வெகுமதியின் மூலமாகவோ ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ். தேர் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் லெவல் வெரி ஹை. இட் லீட்ஸ் டு எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ். அதாவது முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் வந்து உங்களுக்கு அதிக அளவில் உற்பத்தி இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக வந்து பொருளாதார முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. கன்சூமர்ஸ் சாவர்னிட்டி. All production activities are aimed at satisfying the consumers' sovereignty. எல்லா உற்பத்தி பொருள்களும் மக்களுக்கு தேவையான பொருளை தான் உற்பத்தி செய்வாங்க. அப்போ அவங்க நுகர்வோருக்கு அது பயன்படுத்துறதுனால தேர் அக்கர்ஸ் கன்சூமர்ஸ் சாவர்னிட்டி. ஹையர் ரேட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்றது மூலதனம். அதாவது சேமிப்பும் முதலீடு அதிகமாக இருக்கும்போது அது அதிக அளவு மூலதனத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது, நுகர்வோருக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகுது, வருமானத்தை அளித்து சேமிப்பையும் மூலதனத்தையும் கொடுக்கின்றன. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி. ஆஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் எய்ம்ட் அட் ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்வெஸ்ட் ஆன் நியூ டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ரொடியூஸ் குவாலிட்டி குட்ஸ். அவங்களுடைய நோக்கமே வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவாக இருக்குது, லாபத்தை சம்பாதிக்கணுன்றாங்க. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதிக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மேலும் மேலும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு அதிகமாகிறதுக்கு வழிவகுக்கிறாங்க. ஸோ த ப்ரொடியூஸ் குட் குவாலிட்டிஸ். நல்ல தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துறதுனால நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸும் அவங்களால கொடுக்க முடியும். தீஸ் ஆர் த மெரிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம். Now we can see the demerits of capitalism. Concentration of wealth and income. Capitalism causes concentration of income in few hands and thereby increase the inequalities of income. அதாவது இதில் பெருமளவு வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதுனால வந்து லாபம் தான் மோட்டிவாக இருக்கிறதுனால தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் உற்பத்தி செய்வாங்க. அப்புறம் அதனால் என்ன ஆகும்னா வருமானம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர்கிட்டே போய் நிற்கும். திருப்பி அவங்களே என்னவாவாங்கன்னா பணக்காரங்களாவாங்க. ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அ இன்இக்வாலிட்டிஸ், ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது. வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ரிசோர்ஸ் ஆர் வேஸ்டட் ஆன் காம்படிட்டிவ் அட்வர்டைசிங் அண்ட் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அதாவது இப்போ இயற்கை வளங்களும் சரி மற்ற வளங்களும் சரி உற்பத்தி செய்து அதிக அளவு உற்பத்தி செய்து எதில் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் செலவு பண்ணுறது மற்றும் தேவையில்லாத பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது. இந்த மாதிரி செய்யும்போது வளங்கள் வந்து வீணாக்கப்படுகின்றன. கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். கேபிட்டலிசம் காசஸ் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். நம்ம ஃபீச்சர்ஸ்லேயே பார்த்தோம், ரெண்டு பிரிவாக உருவாக்கிடுறாங்க. அதாவது ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ் அந்த மாதிரி உருவாகிறதுனால அங்கே வந்து இட் டிவைட்ஸ் த சொசைட்டி இன்டு கேபிட்டலிசம் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகுது, முதலாளிகள் வேலையாட்கள் என்ற ஒரு இரு பிரிவை உருவாக்கி விடுகிறது. பிஸ்னஸ் சைக்கிள். ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம். கேபிட்டலிசமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் ஃபீச்சர்ஸில் பார்த்தோம், ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் இருக்குன்ட்டு. இது இட் வில் கிரியேட் எ பிஸ்னஸ் சைக்கிள், அதாவது பிஸ்னஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன். ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நான் எசென்ஷியல் குட்ஸ். ஈவன் த எசென்ஷியல் குட்ஸ் ஆர் நீடட். அடிப்படை தேவையான பொருட்கள் தேவையாக இருக்கும்போது அவங்க லாபத்தை மோட்டிவாக வச்சுக்கிட்டு நான் எசென்ஷியல் குட்ஸ் இல்லாததையும் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முதலாளித்துவத்தில். தஸ் த கேபிட்டலிசம் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். இதே மாதிரி முதலாளித்துவம் ஒவ்வொரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, பொருளாதார ஆக்டிவிட்டீஸில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இப்போ நம்ம கேபிட்டலிசம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு மெயினாக என்ன பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கணும்னா, கேபிட்டலிசம் ஈக்குவல்ஸ் பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் ஈக்குவல் லிமிட்டட் ரோல் டு கவர்மெண்ட். அதே மாதிரி இன்னும் கூட நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்துக்கலாம். கேபிட்டலிஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் ஃப்ரீ ட்ரேட் எக்கானமி ஈக்குவல்ஸ் மார்க்கெட் எக்கானமி. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஒன் வேர்ட் ஆல்சோ. ஓகே,
Let's go to question. I think all of you understood what is capitalism, features of capitalism and limitations of capitalism, and merits of capitalism. Okay, to understand I gave some pictures also. See that picture, it indicates the capitalism main thing is private ownership. Private ownership of means of production and no government intervention. You have to keep it in mind. Now I am giving some questions. The answer is in my explanation. Find out the answer and learn well. What is meant by an economy? Mention the types of economic system. Give short note socialistic economy and mixed economy. What do you mean by capitalism? Who is the father of capitalism? What is the other name of capitalism? Mention 2 points, merits and demerits of capitalism. Okay, that's all. Bye. We can see next class.